الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Allah Teala bu ümmetnin gümürün bir kıska kıldı. Bizge kadar bulgan ümmetler bir kızak yaşaylar idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, mening ümmetimning gümürü 60'tan 70'ke kadar deydi. Hem az kişi bundan kübürek yaşayacak dedi. Yani mening ümmetimning gümürü 60 yaştan alıp 70 yaşga qatliq, hem az kişi bunu uzar dedi. Bunun hikmeti turunda İbn Jawzi bulay dep aytdi. Alдағы ümmetler aldında uzun sahra buldu. Yani kıyamet gününe qatliq әлі көп vaqt idi. Şoňar alarga zor sahrany uzar üçün uzun gümür berildi. Lakin qaytaşak urunga karavan yaqınaya başlagaç aytildi, atlarыгызны aşıqtırıгыз. Yani gümür qısqardı. Indi kıyamet gününe vaqt az qaldı. Ham atlarıгызны aşıqtırыгыз dep aytildi, ümmetning gümürü qısqarıldı. Yani biz kıyamet gününe yakın bulgan ümmet. Lakin Allah Teala ümmetning gümürün qısqa qılsa da gamelleri üçün ajr köp bire. En kiminde her bir izgi gamel üçün Allah Teala on ajr bire, on itip yazar. Şulay Allah Teala qayber günlerini oluladı. Alarga ayrım fazilat berdi. Qayber günlerge, qayber urunlarga, qayber vaqtlarga. Misal itip Allah Teala ayta, Leylatul Qadri hayrun min alfi shahr. Qadr kişesi, Qadr tini ol 1000 aydan da hayırlarek. 1000 aydan da ajr, ondağı qılgan ajrlar köbürek. Yani 80 yıl qılıngan gamelden de köbürek hem hayırlarek ajr alacak kişi. Şolay yok Mekke'de haramda qılıngan namazlarga ayrım itip zor ajr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşitinde okılgan namazlarga ayrım zor ajr. Şolay yok bütün yerlerde Cuma gününe kilgen ve gazin tınlarga kilgen kişige ayrım zor ajrlar. Şolay itip ümmetimiz qalgan ümmetlerini qop jiti ajr boyunca. Onlar uzak yaşadılar. Lakin gamellerine bizning ümmetke berilgen sıman ajr berilmedi. Bukhari jintigindakila İbn Umar'dan topşırıla, Allah onun hametisinden razı bulsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı,
бу умматның мисалы һәм аңа кадәр булган ике умматның мисалы ул бер кеше мисалы диде. Бер кеше үзенә эшенә ялчылар алды. Эшчеләр алды. Һәм шул эшчеләрдән сорады: кем иртән алып көннең уртасына хәтлек эшләсә, мин аңа ярты кырат акча бирәчәкмен диде. Һәм яһудлар әйттеләр: без эшләячәкбез. Һәм эшкә керештеләр. Көннең уртасы җиткәч, ул кеше әйтте, шул эшчеләргә әйтеп: кем көн уртасыннан алып икенде вакытына хәтлек, ягъни кичке вакытка хәтлек эшләсә, мин аңа бер кырат бирәчәкмен. Һәм насаралар әйттеләр: без эшләячәкбез дип, һәм эшкә тотындылар. Һәм икенде белән акшам арасында кыска гына вакыт калгач та, бу кеше әйтте: кояш батканчы кем эшләсә, мин аңа 2 кырат бирәчәкмен дип. Һәм сез менә алар диде. Шул икенде белән акшам арасында гамәл кылган кешеләр, ягъни кыска вакытта яшәп зур әҗерләр алган. Шунда яһудлар һәм насараларның ачулары чыкты һәм әйттеләр: ни өчен без күп гамәл кылдык, ләкин аларга карата әзрәк әҗер бирелде. Һәм хуҗа әйтте: мин сезнең хакны тулысынча бирмәдемме диде. Ягъни хакыгызны тиешенчә бирмәдемме диде. Һәм алар әйттеләр: әйе, бирдең. Һәм мин бу уммәткә аерым итеп фазилатымны күрсәттем, аерым итеп әҗерен бирдем диде. Һәм без Зулхиджа аена килеп җитәбез. Абу Усман ан-Нахди исемле табиин, Аллаһның рәхмәте аңа булсын, әйтә иде: кан ю'аззимуна 13. Сахабалар 10 көннәрне олылыйлар иде. Беренче 10 көн ул Рамазанның соңгы 10 көне. Икенче 10 көн ул Зулхиджаның беренче 10 көне. Өченче 10 көн ул Мухаррам аеның беренче 10 көне. Шул 10 көннәрне сахабалар, табигиннар, алардан соң килгән галимнар олылыйлар иде. Аерым тырышлык күрсәтәләр иде бүтән көннәргә караганда. Һәм Аллаһ Тәгалә бу уммәткә фазилатын, рәхмәтен күрсәтте, һәм менә шул 10 көннәрдә тырышлык күрсәтегез дип әйтте. Шакырды. Шуңар күрә Аллаһ Тәгалә әйтте: "Вал фаҗр ва лаялин ашр". Фаҗр иртәнге вакыт белән ант итәм. Һәм лаялин ашр 10 төн белән ант итәм. Ибн Аббастан тапшырылганчы, Ибн Касир тапшыра, сахабалардан валаялин ашр дигән сүзгә ул әйтте, алар әйттеләр: беренче Зулхиджаның 10 көне диделәр. Аллаһ Тәгалә бу 10 көн белән ант итте. Аның бөеклеген күрсәтте. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә берәр нәрсә белән ант итә икән Куръанда, бу очракта ул шул нәрсәне олылый, аның әһәмиятен күрсәтә. Һәм монда да Аллаһ Тәгалә әйтте, шул 10 көн белән ант итә. Олылый. Кешеләр тырышлык күрсәтсеннәр өчен. Аллаһ олылаган сыман олыласыннар өчен. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва язкуруна смаллахи фи айямин ма'лумат". Алар Аллаһ Тәгаләнең исемен искә төшерәләр
билгеле булган көннәрдә, ягъни хаҗ вакытында билгеле булган көннәрдә Аллаһ Тәгаләне искә төшерәләр. Айям маълумат ул менә шул Зулхиджа аеның беренче 10 көне. Аннары соң Куръанда айямул маъдудат дип әйтелә, саналган көннәр, ул инде ташрик көннәре. 10 көннән соң килгән 3 көн. Хам Аллаһ Тәгалә монда әйтә мусламаннар турында, мөэминнәр турында ва язкуруна смаллаһи. Аллаһ Тәгаләнең исемен искә төшерәләр, зикр кылалар бу көннәрдә. Бу хаҗилар турында әйтелсә дә, ләкин гомумән мусламаннарга да кагыла. Шулай ук Зулхиджаның беренче 10 көне ул Мусага вәгъдә ителгән 40 көненең соңгы 10. Ва ва'адна Муса 30 лейлатан ва атмамнаха би'10. Яни Аллаһ Тәгалә Муса белән сөйләшкәч, аңа Тәүрат китабы биргәч 40 көн үтте. Хам Аллаһ Тәгалә әйтте, ул 30 көн иде, ләкин Аллаһ Тәгалә тагын 10 көнне өстәде. Хам тәфсир кылучылар буенча менә шул өстәлгән ул 10 көн ул Зулхиджа аеның беренче 10 көне. Шулай ук бу көннәрдә Зулхиджаның беренче 10 көннәрендә Аллаһ Тәгалә динен камил итте. Шариғатны тулысынча Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга тапшырды. Аннан соң инде киметмәде дә, яңа нәрсәне дә кертмәде. Аятлар иңделәр аннан соң да, ләкин инде шариғат хөкемнәре менә шул көннәрдә камил булды. Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ниъмати ва радиту лакумул ислам дина. Бу көнне мин сезгә динегезне камилләштердем, ниъмәтемне тулысынча бирдем, һәм ислам динен сезгә ислам динен разый булдым. Ягъни ислам динен генә кабул итә Аллаһ Тәгалә. Һәм бу аятлар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям җомга көнне Арафа көнендә иңде. Шулай ук фазилатларыннан, бу көннәрнең фазилатларыннан, бу көннәрдә исламның 5-нче рукыны үтәлә. Ул исә хаҗ. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: әгәр дә берәр кеше хаҗ кылса, хаҗ кылганда бузык сүзләр әйтмәсә һәм бузык эшләр эшләмәсә, әнисе тудырган көнне, ягъни гынахсыз хаҗдан кайтачак диде. Ягъни гынахлары гафу ителәчәк. Галимнәр әйттеләр, кичкенә гынахлар гафу, бөтен кичкенә гынахлар гафу ителә. Һәм инде тырышлыгына, ихласлыгына карап, зур гынахлар да гафу ителә. Зур гынахларның да гафу ителүенең ихтималы бар. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Азамул айями индаллаһи яумун нахр." Иң бөек көннәрдән Аллаһ каршында 10-нчы көн. Яни Зулхиджаның 10-нчы көне Гаид көне. Аннан соң булган Яумул Кар, аннан соң килгән көн. Яни Аллаһ Тәгалә бу көннәрне аерым итеп улылый. Шулай ук бу беренче 10 көннәр арасында Арафа көне бар. Аллаһ Тәгалә бу көнне күп кулларын җәһәннәм утыннан азат кыла. Һәм бу көндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ураза тотарга чакырды. Аерым итеп Арафа көнне. Һәм 2 еллык гынахлар гафу ителә диде.
үткән елның һәм киләчәк елның. Ягъни яки Аллаһ Тәгалә киләчәк елга кешегә тауфик бирәчәк, хидаят бирәчәк гынахлар кылмас өчен. Бәлки хидаят бирер изге гамәлләр кылыр өчен һәм шул изге гамәлләр сәбәпле аның гынахлары гафу ителер. Ягъни Аллаһ Тәгалә мондый кылга Гарафа көнендә ураза тоткан кылына бик зур ярдәм күрсәтәчәк. Сияму яуми Арафа инни ахтасибу аля Аллаһ диде. Ураза Гарафа көнендә ахтасибу аля Аллаһ диде. Арҗу дип тә әйтмәде, өмет итәм дип тә әйтмәде. Ләкин ихтисаб кылам. Хисап кылам. Аля Аллаһ диде. Аля кушымтасы белән әйтте. Ягъни булачагын исбатлар өчен. Точно булачак диде. Дип әйтер өчен. Аллаһ Тәгалә аның сәбәпле юкаффиру саната аллати каблаха ва саната аллати ба'даха. Аллаһ Тәгалә шул ураза сәбәпле үткән елның гынахларын һәм булачак киләчәк елның гынахларын гафу итәчәк. Ничек әйтәбез? Кашан кеше изгелекләр кыла, бу изгелекләр гынахлар гафу ителүенә сәбәп була. Һәм галимнәр гадәтчә әйтәләр, алар кичкенә гынахларны гафу итүгә сәбәп. Ләкин шулай галимнәр әйтәләр, әгәр дә кеше аерым ихласлык күрсәтсә, аерым тырышлык күрсәтсә, тугры булса, камил рәвештә бу уразаны тотса, яки изге гамәлне кылса, ничек тиешле һәм артыгын, Аллаһ Тәгалә шул гамәлләр сәбәпле зур гынахларны да гафу итә ала. Шуңар тырышлык күрсәтергә кирәк. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: Аллаһ каршында иң сөекле, иң яраткан көннәр ул Зулхиджа аеның 1-нче 10 көннәре. Һәм сахабалар әйттеләр, ул көннәрдә кылынган гамәлләр җихадтан да улыгракмы? Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: әйе диде. Дип исбатлады. Яни бу көннәрдә тырышлык күрсәтергә кирәк, аерым тырышлык. Бу көннәр бүтән көннәргә карата аерылырга тиеш. Кеше бүтәнчә булырга тиеш, тырыш булырга тиеш. Һәм бу көннәрдә төрле изгелекләр кылырга тырышырга кирәк, 1-нче 10 көннәрендә. Мисал итеп, намаз укырга, 1-нче сафка килергә тырышырга, җәмәгать белән укырга. Беләбез, мәчеткә килсәк, Аллаһ Тәгалә һәрбер адым өчен бер изгелек яза һәм бер гынахны гафу итә. Һәм кешенең дәрәҗәсен күтәрә. Ураза тотырга шул 1-нче 9 көнендә 10-нчы көнне бәйрәм, ураза тотырга харам ул көнне. Һәм аннан соң 3 көн ураза тотырга ярамый. Ләкин без 1-нче 9 көнне тота алабыз. Аерым итеп, әгәр дә 1-нче 8 көнне тота алмасагыз, Гарафа көнне тотсагыз, 2 еллык гынахларыгыз гафу ителә. Имам Навави әйтә,
ул ди бик нык сөннәт ди, бик нык мустахаб ди. Менә шул көннәрне ураза тоту. Шулай ук садака бирү гамәлләрдән. Һәрберебез Аллаһ каршына басачак. Һәм бер тәрҗеман да булмаячак, ягъни посредник булмаячак. Һәрберебез Аллаһ белән сөйләшәчәк. Уң ягына карашак кыйшы һәм эшләгән гамәлләрен күрәчәк. Сул ягына караса, эшләгән гамәлләрен генә күрәчәк. Алдына караса, җәһәннәм уты, диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңар җәһәннәм утыннан ярты финик белән булса да котылыгыз диде. Ягъни садака биреп. Чөнки садака ул җәһәннәм утыннан коткара. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, дөреслектә садака гынахларны сүндерә. Чөнки гынахлар ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям гынахларны сүндерә диде, чөнки гынахлар алар җәһәннәм утын кыздыра. Һәм утны сүндерер өчен су утны сүндергән сыман, садака да утны сүндерә. Шулай ук Бухарида килә Абдулла ибн Мас'удтан, Аллаһ аннан разый булсын, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Берәрегез малын яки варисенә калган малын яратамы?" диде. Үз малын, үз кулында булган малынмы ярата, яки варисенә калдырган, мирас алучысына калдырган малын яратамы диде. Һәм сахабалар әйттеләр: "Я Аллаһның илчесе, һәрберебез үз малын ярата, үзен кайгырта. Беркем дә мирасчысына калган акчасын үзенең акчасына караганда күбрәк яратмый", диделәр. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Фа инна малаху ма каддама". Дөреслектә аның малы, ягъни синең малың, ул синең кулыңда булган мал түгел, бәлки син Аллаһ юлында сарыф иткән малың. Ул синең хакыйкый малың. Чөнки ул Аллаһ каршында калды. Аллаһ аны үстерә, Аллаһ аны күбәйтә һәм артыгы белән кыямәт көнендә бирәчәк. Ягъни ул синең хакыйкый малың. Ә синең кулыңда булган малың, син аны әле сарыф та итмәдең, ашамадың да, туздырмадың да, синең кулыңда булган малың ул мирасчының малы диде. Ул синең малың түгел хакыйкатьтә. Чөнки син бу мизгелдә үлсәң, ул мал кемгә кала? Ул мал мирас алучыга кала. Ул синең кулыңда булмаячак. Ул сиңа калмаячак. Сиңа калачак кыямәт көненә ахирәткә синең белән күчәчәк Аллаһ юлында сарыф кылган малың гына. Шулай ук бу көннәрдә Аллаһ Тәгаләне күп искә төшерергә, тәкбирләр белән, тәһлилләр белән, хәмд сәнәләр белән, ва язкуру исмаллаһи фи айямин ма'лумат диде Аллаһ Тәгалә. Һәм алар Аллаһ Тәгаләнең исемен искә төшерәләр билгеле көннәрдә диде. Ибн Умардан тапшырыла: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Бу көннәрдә күп тәһлил, ягъни ла илаха иллаллаһ, тәкбир, Аллаһу акбар, тахмид, алхамдулиллаһ сүзләрен күп әйтегез диде. Һәм Имам Бухари тапшырганча, Ибн Умар һәм Абу Хурайра базарларга чыгалар иде, менә шул беренче көннәрдә, һәм тәкбирләр тавыш белән әйтәләр иде, һәм кешеләр дә алар белән тәкбирләр әйтәләр иде. Шулай ук бу көннәрдә хаҗ һәм гомрә ясарга өндәлә. Ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте:
Аллаһ каршында иң фазилатлы эшләрдән Аллаһ Тәгаләгә һәм аның илчесенә иман китерү. Оннан да өстенрәк гамәл юк. Иманнан да өстенрәк гамәл юк. Аллаһ Тәгаләне берләүдән, пәйгамбәребезне пәйгамбәр итеп танудан да өстенрәк гамәл юк. Һәм аннан соң нинди гамәл дип соралгач, Аллаһ юлында җихад кылу диде, тырышлык күрсәтү диде. Аннан соң хаҗ диде. Дөрес кылынган хаҗ диде. Шуңар бу көннәр якынлаша. Инде бүгеннән үк алып әзерләнергә кирәк. Кулларыбызга Куръан тотырга кирәк, әгәр дә Рамазан аенда калдырган булсак, тузан кунган булса, ул тузаннарны сөртеп укый башларга кирәк. Чөнки ул 10 көн башлангач та гамәлне башлыйм дип әйтү ул дөрес түгел. Беркем дә иртәгәгә калдырган гамәлне иртәгәсе көнне эшләми. Әгәр дә чынлап та тормышыгызны үзгәртергә телисез икән, изге гамәлләрне кылырга телисез икән, бүгеннән башларга кирәк. Иртәгәгә калдырган эш ул иртәгәгә кала. Ягъни һәр көнне иртәгә дип калачак ул. Шуңар бу көннәргә әзерләнер өчен бүгеннән башларга кирәк. Бүгеннән бу эшләрне, изгелекләрне эшләргә кирәк. Шулай ук әгәр дә берәр кеше корбан шалырга тели икән, ягъни мөмкинчелеге бар икән, әле корбан турында аерым җомга булачак ул. Кайбер кешеләр хаталаналар һәм әйтәләр: "Мин узган ел корбан кылдым. Бүген фулян кеше исеменнән кылырга ярыймы?" дип. Корбан ул һәр елны сиңа яки сөннәт, яки ваҗиб, галимнәрнең ике фикеренә карап. Ягъни ел сайын син аны шалырга тиешсең. Бер елны шалып, икенче елны өстеңнән төшми ул. Ул ел сайын әйләнеп кайта торган гамәл. Әгәр дә узган ел үзең исемеңнән шалдың икән, бу ел да үз исемеңнән шалырга тиешсең. Киләсе елга да һәм гомерең буе шулай. Әгәр дә артык малың бар икән, ул ишракта бүтән кеше исемен үзеңнән һәм бүтән кеше исеменнән дә шала аласың. Шулай кайбер кешеләр шулай хаталана. Менә хәзер күп кешеләр, хәзер үк әйтим инде, күп кешеләр корбанга языла башладылар, сыерга, бәрәннәргә. Һәм кайбер кешеләр шундый мәкрлек кылалар. Әйдә ди, син 7 кешенең берсе бул, акчаңны бирмә. Ләкин корбан көне җиткәч, мин синең исемеңнән корбанны шалырмын, һәм син миннән килограммнап итне сатып алырсың, күпме кирәк сиңа. Мондай корбан дөрес түгел. Мондай корбан дөрес түгел. Син үз өлешеңне тулысынча алырга тиешсең. Һәм ул ит синең өлешеңнең ите тулысынча синеке булырга тиеш. Әгәр дә кеше әйтә: "Менә синең исемеңнән шалам" дип, аннары соң күпме кирәк шул килограммлап алырсың дип, бу дөрес түгел, бу корбан дөрес түгел. Әгәр дә кайбер кешеләр шулай акыйкаларында бала тугач та шул шөкер корбанын шалучылар да бар. Әгәр дә алар алай шалган булсалар, кайтарсыннар. Андый акыйка дөрес түгел шулай ук. Әгәр дә кеше корбан ала, ул үз өлешен тулысынча алырга тиеш, яки аңа тулысынча бүләк ителергә тиеш ул өлеш. Яки ала, яки бүләк ителә, яки мүлкәтенә тапшырыла. Инде аннары соң килограммлап алам дип, ул сәүдә була, ул корбан түгел. Беренчедән корбан шалынгач та ит сатылмый, ярамый ул итне сатырга. Аны яки ашыйсың, яки бүләк итәсең, яки садака итеп бирәсең, шулай бит. Ләкин сатырга ярамый. Бу инде сатып алу, ике гынах эшләнелә.
Birinchidan ул синең корбаның түгел, икенчедән корбан итен сатып аласың. Шуңар, әгәр дә шундый тәкъдимнәр булсалар, андый кешеләрдән ярак булыгыз. Хам кем корбан шалырга тели, Ханафи мазхабы буенча, бу кешегә шәш кисүдән, тырнак кисүдән тыелып тору мустахаб дип санала. Бүтән галимнәр буенча макрух дип тә әйтүчеләр бар, әгәр дә кисә макрух эш эшли дип әйтүчеләр дә бар, һәм шулай ук Ханбали мазхабында бөтенләй харам дип әйтәләр алар. Әгәр дә берәр кеше корбан шалырга тели икән, менә Зулхиджа ае кергәч тә тырнагын, шәшен олмасын, тырнагын кисмәсен. Яни Абу Ханифа мазхабы буенча бу мустахаб гамәл, яни кисә гынахы юк, макрух түгел, ләкин кисмәү хәерлерәк. Бүтән мазхаблар буенча инде макрух эш дип санала. Ханбали мазхабы буенча бөтенләй харам эш булып санала. Шуңар инде без әгәр дә корбан шалырга телибез икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, "Иза раайтумул хилал", әгәр дә Зулхиджа аеның аен күрсәгез, яни ай башланса, һәм берәрегез корбан шалырга теләсә, үзенең шәшен, тырнакларын кисмәсен диде, корбан шалганчыга кадәр диде. Корбан шалганчыга кадәр диде. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب. الله أكبر الله